तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दिया। तो आइए देखते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमारी है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 17 साल पहले 2006 की बात है। एक दिन जब मैं घर में थी तो अचानक से मुझे घबराहट सी हुई और मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी और घर के हमारे सारे घबरा गए कि इसको क्या हो गया। तो उसी दिन से मुझे दुष्टात्मा के अटैक होने लगे और मैं खेल आती थी मुझे बहुत देर तक। जब मैं रात को सोती थी सपने में दुष्टात्मा अटैक करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है। जब मुझे रात को डर लगता था तो मैं उठ के बैठ जाती थी। फिर मेरे हस्बैंड पूछते थे क्या हो गया तेरे को, तो फिर मैं बोलती थी मेरे को डर लग रहा है, इस तरह हो रहा है मेरे साथ। जब मैं सोई रहती थी तो अचानक मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी मेरे को ऐसा सुनाई देता था कि रसोई से कोई बर्तन गिर रहे हैं, कभी ऐसा सुनाई दे रहा था कि कुत्ते ज़ोर से भौंक रहे हैं। मेरी आवाज़ मेरी कानों में जाती थी वो आवाज़ और कोई नहीं सुनता था। तो कभी कुछ सुनाई देता था, कभी कुछ सुनाई देता था। अचानक मैंने उठ के बैठ जाना, बस मेरे यही हाल था मेरे से। मैं तो बोलती थी रात ही नहीं होती तो ठीक था। जब मेरे ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे तो मैं सोचती थी पता नहीं मैं ठीक होऊंगी कि नहीं होऊंगी, क्या होएगा मेरे साथ। जब मेरा इलाज करते करते मेरे पति ने सोचा कि इसको क्यों ऐसा होता है, तो मेरे को बहुत जगह पर लेके गए और कहीं से भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। सेम उनके ही ऊपर फिर वो अटैक होने लगे। वो भी फिर खेलने लगे, उनको भी खेल आती थी। बहुत देर तक वो खेलते रहते थे। दुष्टात्मा की वजह से उनको बीमारियों ने घेर दिया और फिर अचानक से बीमार हो गए। फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर इलाज कराया। उन्होंने टेस्ट करे तो उन्होंने बोला कि इनको टीबी हो चुकी है। फिर दवाई खाई उन्होंने 6 महीने तक, फिर उनका इलाज हुआ। फिर उसके बाद भी फिर उनकी वही हालत होती गई, दिन प्रतिदिन फिर हालत बिगड़ती गई। सुधरने के तो हालात नहीं थे। दुष्टात्मा और बीमारियों की वजह से उनकी फिर 2020 में डेथ हो गई। जब 2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके बाद फिर मैं और डिप्रेशन में चली गई। मेरी हालत और बुरी हो गई। फिर उसके बाद मेरे साथ भी ऐसे ही होने लग गया था। मतलब मुंह से सुबह में उठती थी तो फिर ब्लड निकलता था मेरे। जब मैं ब्रुश करती थी तो मैं घबरा गई कि मेरे साथ भी क्या ही ऐसा ना हो। मैं डरती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे कि मेरे बच्चे हैं 2, उनका क्या होएगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। अपने बच्चों के बारे में सोचती थी कि इनका कोई भी नहीं है आगे, कोई भी साथ नहीं देता। तो उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। दिमाग में बस उन्हीं के वही ख्याल आता रहता था, ऐसा हुआ। दिन भर वही सोचना मैंने। दिन भर मेरे दिल मन से बात नहीं निकलती थी, बस वही सोचती रहती थी कि ऐसे क्या हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं दवाई भी लेने जाती थी तो फिर उसका कोई असर नहीं होता था। दिमाग ऐसे ही रहता था मेरा अपसेट सा। दिमाग बहुत बुरे ख्यालात आते रहते थे। दिन भर सोचती रहती थी बस कि अपने बच्चों के बारे में सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी कि आगे चलकर पता नहीं क्या होएगा हमारा, कौन संभालेगा हमें। वही तो थे हमारे साथ, बाकी परिवार में तो कोई साथ देता नहीं किसी का। मैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए अन्य जगहों पर भी गए हम, लेकिन वहाँ से भी कोई वो नहीं, चैन नहीं मिला, आराम नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। दिनों दिन हालात बिगड़ती ही जाती थी। एक दिन मैं अपने घर पे बैठे फ़ोन चला रही थी तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे खामरा चर्च के बारे में पता चला। तो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी तो मैं उसको देखने लगी। देखते देखते मेरे मन को बहुत चैन मिला। फिर मैं इस तरह लगातार कंटिन्यू मैं मीटिंग देखती रही तो मुझे अच्छा लगता था। गवाहियाँ भी होती थी। हमने सोचा कि हम भी वहाँ पर चलें तो परमेश्वर हमारी भी ज़रूर सुनेगा एक दिन। जब मैं पहली बार खामरा चर्च आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने गवाहियाँ सुनी और अपने आंखों के सामने सब कुछ देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ पर मेरा छुटकारा हो सकता है, मुझे भी यहाँ से छुटकारा मिलेगा। जब एक दिन हम मंगलवार को यहाँ पे आए खामरा चर्च में तो वहाँ पे काउंसलिंग टीम बैठी हुई थी। तो हम उनके पास गए तो मैंने काउंसलिंग टीम को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने मेरा ले हैंड कार्ड बनाया। 12 मार्च 2023 को जब मैं चर्च में आई तो प्रभु के दासी के द्वारा मेरा ले हैंड होया। जब प्रभु की दासी ने मेरे सिर पर हाथ रखा
तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई आग उतर के आ रही है मेरे सिर पे। तो मैं अचानक चीख मार के गिर पड़ी। उसी समय दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के जा चुकी थी। उसलिए हैंड प्रार्थना के बाद मैं अब दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आज़ाद हूँ। अब ना मुझे खेल आती है और ना मुझे गंदे सपने दिखाई देते हैं और मैं बिल्कुल आज़ाद और फ्री हो चुकी हूँ। और अब मेरी लाइफ से डिप्रेशन भी जा चुका है और मैं अब आनंद से रहती हूँ अपने घर में। मुझे डर भी नहीं लगता है, हर चीज़ से मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं इस छुटकारे से बहुत खुश हूँ और आनंद से जीवन बिताती हूँ। जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं मैं उनसे ही निवेदन करती हूँ कि जीवित चर्च का हिस्सा बने और अपने छुटकारा को ग्रहण करें। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे 17 साल के से आज़ाद और फ्री किया, उसी तरह से आप सबको भी परमेश्वर छुटकारा देगा। इस बड़े और अद्भुत छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे रोगियों को चंगाई दी और परमेश्वर की वही सामर्थ लोगों में आज भी काम कर रही है। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, BP ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵੀ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MRI ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ MRI ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਨਸ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਪਾਈਏ। ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟੋਇਲਟ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਦਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਬਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। हर तरह का रोगी जो हमारे बीच में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगा हो जाए, ब्रेन के रोग चले जाएं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਸ ਪੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ, ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣ ਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।